ووکیبلری بکس ہب کے آکسفورڈ ڈکشنری پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ کیا آپ روزانہ صرف 10 منٹ میں اپنی انگلش بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آئیے آج سیکھتے ہیں قریباً 15 سے 20 الفاظ۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کا صحیح تلفظ، پارٹ آف سپیچ، اردو معنی اور اردو انگریزی اگزامپل بھی دی جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ نئی ووکیبلری آسانی سے سیکھ سکیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم انگریزی کے کچھ ایسے الفاظ پر بات کرنے والے ہیں جو بی سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ ہیں تو بہت عام، لیکن ان میں جو گہرائی ہے آج ہم وہ کھوجیں گے۔ جی بالکل۔ پہلا لفظ ہے باڈی۔ جی، باڈی ایک اسم یعنی ناؤن ہے۔ اس کا پہلا انگلش معنی ہے دا ہول فزیکل اسٹرکچر آف اے ہیومن اور اینیمل، یعنی کسی انسان یا جانور کا پورا جسمانی ڈھانچہ۔ جی، لیکن پھر اس کا ایک اور معنی بھی ہے، اے ڈیڈ پرسن یعنی لاش۔ اردو میں ہم اسے جسم، دھڑ یا لاش کہتے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے نا، کہ ایک ہی لفظ زندگی اور موت دونوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ بالکل، مثال سے یہ اور واضح ہوگا۔ پہلی مثال ہے آرمز، لیگز، ہینڈز اینڈ فیٹ آر آل پارٹس آف دا ہیومن باڈی۔ بازو، ٹانگیں، ہاتھ اور پاؤں انسانی جسم کے حصے ہیں۔ جی یہاں زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ جی، اور پھر فوراً دوسری مثال دیکھیں، دا پولیس فاؤنڈ اے باڈی ان دا ریور، یعنی پولیس کو دریا سے ایک لاش ملی۔ واہ، تو سارا کھیل سیاق و سباق کا ہے۔ بالکل، زبان کی یہی کفایت شعری ہے۔ اور باڈی سے ہی دیکھیں ایک اور لفظ نکلتا ہے، باڈی گارڈ۔ یہ تو نام سے ہی ظاہر ہے، جسم کا محافظ۔ جی، یہ ایک اسم ہے جس کا مطلب ہے محافظ، وہ شخص جس کا کام کسی اہم شخص کی حفاظت کرنا ہو۔ مثال ہے The President's bodyguards all carry guns۔ صحیح، تو اب ذرا کچن کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بوائل۔ بوائل ایک فعل ہے یعنی ورب۔ اس کا مطلب ہے ابلنا یا ابالنا۔ اچھا، اور اس کے استعمال میں بھی ایک چھوٹی سی باریکی ہے۔ پہلی مثال دیکھیں، واٹر بوائلز ایٹ 100 ڈگری سینٹی گریڈ۔ پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابلتا ہے۔ جی، یہاں پانی خود ابل رہا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری مثال میں I boiled some water for the pasta۔ میں نے پاستا کے لیے کچھ پانی ابالا، یعنی یہ کام میں نے کیا۔ جی، اور تیسری مثال ایک ہدایت ہے، boil the rice in a pan۔ چاولوں کو دیگچی میں ابالیں۔ اسی سے جڑا ایک اور استعمال بھی ہے، boil over۔ مثال ہے ڈونٹ لیٹ دا ملک بوائل اوور، یعنی دودھ کو ابل کر باہر نہ گرنے دینا۔ ایک منٹ، یہاں اوور لگنے سے تو مطلب ہی بدل گیا۔ یہ کیا ہے؟ اسے فریزل ورب کہتے ہیں۔ جب ایک ورب کے ساتھ کوئی چھوٹا لفظ جیسے ان، آؤٹ، اوور وغیرہ جڑتا ہے تو وہ ایک نیا خاص مطلب بنا دیتا ہے۔ اچھا، اور اسی بوائل سے بوائلڈ ایگ بھی بنتا ہے، یعنی ابلا ہوا انڈا۔ تو یہاں بوائلڈ ایک صفت یعنی ایڈجیکٹو کا کام کر رہا ہے۔ جی بالکل، اور اسی کیفیت سے ہمارا اگلا لفظ نکلا ہے بوائلنگ۔ بوائلنگ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، مطلب بہت گرم، ابلتا ہوا، لیکن اس کا استعمال بڑا دلچسپ ہے۔ مثال ہے اوپن دا ونڈو، آئی ایم بوائلنگ۔ کھڑکی کھولو، مجھے سخت گرمی لگ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ابل رہا ہوں۔ بالکل نہیں، یہ زبان کا محاوراتی استعمال ہے۔ کراچی کی گرمیوں میں تو یہ جملہ بہت سننے کو ملتا ہے۔ جی، اور اس بوائل خاندان کا آخری لفظ ہے بوائلر۔ یہ ایک اسم ہے، یعنی وہ مشین جو عمارت یا پانی کو گرم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک ایکشن سے ایک کیفیت اور پھر ایک چیز وجود میں آئی۔ جی صحیح۔ اب آتے ہیں انسانی ہمت اور جرت کی طرف۔ ہمارا اگلا لفظ ہے بولڈ۔ بولڈ ایک صفت ہے، ایڈجیکٹو، جو کسی کی شخصیت کو بیان کرتی ہے، مطلب بہادر یا دلیر۔ مثال ہے اٹ واز ویری بولڈ آف یو ٹو آسک فار مور منی۔ تم نے مزید پیسوں کا تقاضا کر کے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا۔ لیکن کیا بولڈ ہمیشہ ایک مثبت لفظ ہوتا ہے؟ کبھی کبھی یہ گستاخی کے معنوں میں بھی تو آ سکتا ہے نا؟ نہیں۔ بہت اچھا نکتہ اٹھایا آپ نے۔ جی ہاں، سیاق و سباق کے لحاظ سے بولڈ میں تھوڑا منفی پہلو بھی آ سکتا ہے۔ صحیح۔ اور جب اسی جرت کو ایکشن میں دکھایا جائے تو لفظ بن جاتا ہے بولڈلی، یعنی متعلق فعل، ایڈورب۔ جی، بولڈلی کا مطلب ہے جرت سے، بہادری سے۔ مثال ہے he boldly said that he disagreed۔ اس نے جرت سے کہا کہ وہ متفق نہیں۔ اب آتے ہیں ایک ایسے لفظ کی طرف جس کے معنی
मतलब एक दूसरे की जिद लगते हैं। लफ्ज है बोल्ट। बोल्ट इस्म और फेल दोनों तरह इस्तेमाल होता है। जब ये इस्म यानी नाउन होता है तो इसका मतलब है चटखनी, दरवाजे की चटखनी। जी। लेकिन जब ये फेल यानी वर्ब होता है तो उसके दो मतलब है, चटखनी लगाना या फिर अचानक भाग निकलना। रुकिए एक मिनट, ये तो बिल्कुल उलट बात हो गई। एक तरफ आप चटखनी लगाकर किसी चीज को बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ भागकर आजाद हो रहे हैं। बेहतरीन सवाल है। शायद इसका ताल्लुक इस अमल की तेजी में है। तेजी में? जी, जिस तेजी और अचानकपन से आप चटखनी लगाते हैं, शायद उसी तेजी से भाग निकलने को भी बोल्ट कहा जाने लगा। अच्छा, जैसे लाइटनिंग बोल्ट कहते हैं। बिल्कुल, उसकी तेजी की वजह से। वाह, ये वाकई गहरी बात थी। अच्छा, अब एक बहुत संजीदा लफ्ज की तरफ आते हैं, बॉम्ब। हाँ, ये लफ्ज भी इस्म और फेल दोनों तरह इस्तेमाल होता है। बतौर इस्म यानी नाउन इसका मतलब है बम, एक हथियार जो फटता है। इसकी दो मिसालें हैं। पहली, एयरक्राफ्ट ड्रॉप्ड बॉम्ब्स ऑन द सिटी, तैयारों ने शहर पर बम गिराए। और दूसरी, अ बॉम्ब वेंट ऑफ एट द स्टेशन, स्टेशन पर एक बम फटा। और बतौर फेल? बतौर फेल इसका मतलब है बम गिराना या बमबारी करना। मिसाल है, द सिटी वॉज बॉम्ब्ड इन द वॉर, जंग के दौरान शहर पर बमबारी की गई। ये उन अल्फाज में से है जिनके साथ एक तारीख जुड़ी होती है। दुरुस्त। तबाही की इस तस्वीर से अब वापस इंसानी साख्त की तरफ आते हैं। अगला लफ्ज है बोन। बोन ये एक इस्म है, यानी हड्डी। हड्डी? इंसान या जानवर के जिस्म का सख्त सफेद हिस्सा। पहली मिसाल बहुत सादा है, शी ब्रोक अ बोन इन हर फुट। उसके पांव की एक हड्डी टूट गई। जी, लेकिन दूसरी मिसाल ज्यादा दिलचस्प है, दिस फिश हैज अ लॉट ऑफ बोन्स इन इट। इस मछली में बहुत ज्यादा कांटे हैं। यहाँ बोन्स का तर्जुमा हड्डियां नहीं बल्कि कांटे किया गया है। बिल्कुल, और यही तर्जुमे की खूबसूरती है कि लफ्ज का नहीं, ख्याल और मौके का तर्जुमा होता है। सही। अब एक सकाफती लफ्ज की तरफ आते हैं, बोनफायर। बोनफायर एक इस्म है जिसका मतलब है आलाओ, यानी खुली जगह पर जलाई जाने वाली बहुत बड़ी आग। अच्छा। हमारे मवाद में बॉनफायर नाइट का भी जिक्र है, जिसे ब्रिटेन में गाय फॉक्स नाइट भी कहा जाता है। ये एक त्योहार है? जी, एक तारीखी वाक़े की याद में मनाया जाने वाला त्योहार है। आग और तकरीबात से अब चलते हैं गाड़ियों की तरफ। अगला लफ्ज है बॉनेट। बॉनेट एक इस्म है जिसका सीधा सा मतलब है बॉनेट, मोटर कार का अगला हिस्सा जो इंजन को ढांपता है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे हुड कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल, ये एक छोटा सा फर्क है जो दिखाता है कि जबान ज्योग्राफी के साथ कैसे बदलती है। और अब हम पहुंचे हैं एक ऐसे लफ्ज पर जिसे हम सब समझते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन शायद इतना नहीं जानते। लफ्ज है बुक। बिल्कुल, बतौर इस्म नाउन इसका मतलब सबको मालूम है, किताब। मिसाल, आई एम रीडिंग अ बुक बाय जॉर्ज ऑरवेल, मैं जॉर्ज ऑरवेल की एक किताब पढ़ रहा हूँ। हाँ, लेकिन असल मजा तो तब है जब ये इस्म से फेल बन जाता है, टू बुक अ टिकट। जी, टू बुक का मतलब है बुक कराना या निशस्त मखसूस कराना। तो एक चीज एक अमल कैसे बन गई? इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखें, पुराने जमाने में क्या होता था कि जब कोई रिजर्वेशन करवाता था तो उसका नाम एक रजिस्टर या एक किताब, अ बुक, में लिखा जाता था। अच्छा। वक्त के साथ इस किताब में नाम लिखने के पूरे अमल को ही मुख्तसर करके टू बुक कहा जाने लगा। वाह, तो तिजारत और सहूलत ने एक इस्म को फेल में बदल दिया। जी, और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस एक लफ्ज बुक से अल्फाज का एक पूरा खानदान बनता है। जैसे बुक केस को ले लें, किताबों की अलमारी। सही। फिर है बुकिंग, यानी वो रिजर्वेशन जो आप करवाते हैं, बुकिंग ऑफिस, टिकट घर। जी। बुकलेट यानी छोटा किताबचा, और बुक शॉप, किताबों की दुकान। ये तो एक लफ्ज नहीं है, पूरा एक इकोसिस्टम है। वाकई ज़बान की विसत हैरान कौन है। चले आज के आखिरी लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं जो आवाज से मुताल्लिक है, बूम। बूम एक फेल यानी वर्ब है जिसका उर्दू मायने है गूंजना। गूंजना? जी, एक गहरी और भारी आवाज। मिसाल से ये वाज़िया हो जाएगा, वी हर्ड द गन्स बूमिंग इन द डिस्टेंस। हमने दूर से तोपों के गरजने की आवाज सुनी। जी, ये लफ्ज खुद अपनी आवाज की अक्कासी करता है।
उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।